Morning, everyone. सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर सर। Good morning, everyone. So, I think in last lecture we have completed the modeling of electrical component. So, uh, in today's class, we'll start from the mechanical electrical analogy circuit. So, this analogy means that is the component which are comparable to each other. So, while taking the mechanical electrical analogy, you can take from the two bases. So one is voltage, force voltage analogy, and another is force current analogy. Normally, in force voltage analogy, RLC series circuit is used. RLC series circuit. So a mechanical component or mechanical system can be converted to equivalent electrical network by using this force voltage analogy. And for the force current analogy, RLC parallel circuit is used. So two systems are said to be analogous to each other if the following two conditions are satisfied. So what does this analogous actually mean? So the two systems are analogous if these systems are physically different and differential equation modeling of these two systems are the same. Physically, these systems are a different system, but their differential equation, their differential equation must be same for this analogous circuit. So, you know, we can convert the electrical network, we can write the electrical network in differential equation, and we can also represent the mechanical system by the differential equation. So if the differential equation of a mechanical system and an electrical system is same, then these two different physical system are analogous system. So electrical system and mechanical system are two physically different system. There are two types of electrical analogous of translational mechanical system. So number one is force voltage analogy and second is force current analogy. So in force voltage analogy, I already mentioned this RLC series circuit is used, and this junction, or you can say that junction is mass in mechanical system represent a closed loop in electrical system. We will discuss in detail later as well. So a junction in mechanical system means mass body of mechanical system represents a closed loop in RLC a series network. That means voltage analogy मा चाहिँ मेकानिकल सिस्टमको जङ्सन भनेको चाहिँ क्लोज लुपले रिप्रेजेन्ट गर्छ. Each junction in the mechanical system corresponds to a closed loop which consists of electrical excitation sources and passive elements analogous to the mechanical driving sources and passive elements. So electrical passive elements means resistance, inductance, and capacitance. Similarly, mechanical passive elements means that moment of inertia that resist that in damping damper and spring constants. So these are the passive elements in mechanical system. All the points connected to the rigid mass are considered as the junction. So all the points connected to the rigid mass, त्यसलाई चाहिँ हामीले junction भनेको हो. So FV analogy मा चाहिँ it is represented with the RLC parallel circuit, and यसमा चाहिँ mechanical system को each junction is represented with a node in electrical network.
So parallel circuit मा चाहिँ हामी यो node represent गर्छौं. So each junction in the mechanical system corresponds to a node which joins electrical excitation sources and passive elements, analogous to the mechanical driving force. Mechanical driving source भनेको that may be external source. External source चाहिँ हामीले जुन directionमा apply गरेका छौं, that is the mechanical driving source, and the passive elements connected to the junction. All the points connected to the rigid mass is considered as the same junction, and one terminal of capacitor analogous to mass is always connected to the ground. Mass को एउटा टर्मिनल चाहिँ हामी ग्राउन्डमा जोड्छौं, किनभने यो एफआई एनालोगीमा चाहिँ मास भनेको इलेक्ट्रिकलमा क्यापासिटेन्ससँग चाहिँ एनालोगस हुन्छ. The reason for connecting the one terminal of the capacitance analogous to mass is always connected to ground is that the velocity of mass is always referred to the earth. Mass body को velocity भनेको अर्थ सँगको रिलेटिभ velocity भएको हुनाले जुन mass को analogous चाहिँ component capacitance हुन्छ FI analogy मा, that that terminal of capacitor is always connected to the earth. So in force current analogy, the mathematical equation of the translational mechanical system are compared with the nodal equation of the electrical system. So if we assume a simple translational mechanical system as mentioned in this figure, we have the mass body M, and a force F is applying downward, and this is supported with the fixed support by the help of this damper and the spring with damping coefficient B and spring coefficient K, and the resultant displacement of this mass body is x towards the downward direction. So now we can write the D'Alembert principle. From the D'Alembert principle we can use the equations. This F equals to F due to M plus F due to B plus F due to K. So this F due to M is MA, F due to B is BB, and F due to K is KX. So we can write F equals to M d square X by dt square plus B dx by dt plus Kx. Simply चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यसलाई equation represent गर्न सक्छौं, differential equation. Similarly, in case of series RLC circuit ma we have the driving force as a driving force, where we have the electromotive force of V volt and RLC. Three passive components are connected in series. Then if we write the KVL of this network, if we write the KVL equation, here is the current I. So V equals to IR plus L di by dt plus 1 by C integration I dt. And on we know I equals to dq by dt. So current is the rate of change of the charge flow. So that is R equals to dq by dt, g square q by dt square plus you can use q by c. So yes, it's like if we rearrange this equation, then we can write V equals to L d square q by dt square plus R dq by dt plus 1 by c q. अब यहीँबाट हामीले एनालोगस टर्महरु निकाल्न सक्छौं. सपोज मेकानिकल सिस्टममा डिस्प्लेसमेन्ट भन्नु र इलेक्ट्रिकल सिस्टममा चार्ज फ्लो भन्ने कुरा चाहिँ के हो, एनालोगस कुरा हो. यो एनालोगस कुरा हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि मेकानिकल सिस्टममा ड्राइभिङ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स F र इलेक्ट्रिकल सिस्टममा जुन भोल्टेज सोर्स छ V, दे आर अल्सो एनालोगस. त्यसरी भयो भने अब बाँकी टर्महरुलाई चाहिँ we can, by comparing this equation, we can find out the analogous term. So mechanical system ma mass body M is analogous with the inductance L in electrical system. Mani yo jin B in mechanical system, the damping coefficient in mechanical system is analogous to the resistance in electrical system, and the spring constant K in mechanical system is analogous to the reciprocal of capacitance in electrical system. So by comparing these two equation A and 1, we can write the analogous term in mechanical and electrical system in FV analogy. So that is
force is analogous to the voltage, mass is analogous to inductance L, damping coefficient B is analogous to resistance, spring coefficient is analogous to reciprocal of capacitance, displacement is analogous to charge flow, and rate of change of displacement, that is velocity, is analogous to the current. So these are the analogous term in FV analogy in the translational mechanical system and RLC series circuit. So अब हामीले के याद गर्नुपर्छ भने याद पनि गर्नु परेन, सिम्पली हामीले यो इक्वेसन सिम्पल मास बडी र एउटा आरएलसी सेरिज सर्किटको इक्वेसन लेख्ने बित्तिकै यसको एनालोगस टर्महरु वी क्यान आइडेन्टिफाई लाइक दिस. एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. यो एक्जाम्पल हेर्नु भन्दा पहिले यो एक्जाम्पल हेरौँ फर्स्टमा. ओके, सो लेट्स have a look है त. जस्तो हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो अहिले यो इक्वेसन चाहिँ ख्याल गर्नु. जस्तो सबैजनाले चाहिँ अहिले यो एनालोगस पार्ट चाहिँ एकचोटी कपीमा टिप्नुस् त, त्यसो भयो भने फेरि ब्याक आइराख्नु पर्दैन, सजिलो हुन्छ. F is analogous to B, M is analogous to L, B is analogous to R भनेर यो टेबल चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी कपीमा टिप्नुस्. अब यो प्रब्लममा हेर्नुस् त. यसमा चाहिँ के छ भने तपाईसँग यो मेकानिकल सिस्टम छ, गिभन मेकानिकल सिस्टम छ फर्स्ट फिगरमा. अब चाहिँ तपाईले यसको FB एनालोगस सर्किट के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो. सो फर्स्ट अफ अल तपाईले केबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्स जहाँबाट लागेको छ, एक्सटर्नल फोर्स जहाँबाट लागेको छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने एनालोगस सर्किटमा ठीक हुन्छ. सो एक्सटर्नल फोर्स F इज एनालोगस टु, हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरि हेर्नुस् त, F इज एनालोगस टु V है. F इज एनालोगस टु V भनेपछि अब तपाईले यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ फोर्सको लागि. एउटा भोल्टेज सोर्स बनाउनु भयो अनि सुरुमा हामीले के भनेका छौं भने जतिवटा मास बढी हुन्छ त्यतिवटा क्लोज लूप हुन्छ. भनेपछि यहाँ दुईवटा मास बढी छ, M2 र M1. सो यहाँ दुईवटा क्लोज लूप बन्छ भन्ने त हामीले त्यहाँ नै थाहा पाइहाल्छौं. तैपनि हामीले सिक्वेन्सली गर्दै गयौं भने दिस M2 मास बढी M2 चाहिँ हामीले के सँग एनालोगस छ, इन्डक्टेन्स सँग एनालोगस छ. So this mass body M2 can be replaced with this inductance. अनि यो M2 सँग मात्रै रिलेटेड कुराहरु, M2 सँग मात्रै रिलेटेड भनेको चाहिँ के छ, B3 छ. अब B1 र K2 त M1 र M2 को कमन छ, दुईटैमा एप्लिकेबल छ यो दुईको इफेक्ट, B1 र चाहिँ K2 को इफेक्ट. सो M2 सँग मात्र रिलेटेड कम्पोनेन्ट भनेको B3 हो. भनेपछि यो लुपमा मात्रै पर्ने गरी B3 लाई कहीं राख्नु पर्छ. भनेको दिस डैम्पिङ कोएफिसिएन्ट को एनालोगस कम्पोनेन्ट भनेको रेजिस्टेन्स हुँदो रहेछ. सो यही लुपमा पर्ने गरी यो जुन M2 वाला लुपमा पर्ने गरी यो चाहिँ यहाँ रेजिस्टेन्सलाई यहाँनेर राख्यौं. अनि अब अर्को लुप बन्नेवाला छ M1 भएपछि भन्छ M1 र M2 दुईटा लुपको कमनमा चाहिँ B1 र K2 लाई चाहिँ राख्नु पर्यो. B1 र K2 लाई दुईटै लुपको कमनमा राख्नु पर्यो भनेपछि त हामीले प्यारललमा राख्ने हो नि त, बिचमा अर्को लुप बन्छ. यहाँ त्यस्तो नै छैन, भनेपछि यो सिरिजमा राखिन्छ. B1 भनेको हाम्रो यो R1 भइहाल्यो, B1 भनेको चाहिँ हाम्रो यो R1 भइहाल्यो. अनि K2 भनेको चाहिँ के भनेको रेसिप्रोकल अफ क्यापासिटेन्स चाहिँ एनालोगस भनेर लेखेका छौं भनेदेखि यसमा चाहिँ अब हामीले क्यापासिटर, यसरी हामीले क्यापासिटर राख्दियौं भने यो कमन लुप बन्यो. अब हामी M1 मा गयौं. M1 को इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ हेलो सर, स्लाइड नै देखा छैन. अब बल्ल देखियो सर अहिले. यहाँसम्म हामीले के बनाए त, यो
यो चाहिँ फेरि यो M1 को चाहिँ एनालोगस L1 पनि बनायौँ. M1 इज एनालोगस टु द इन्डक्टेन्स. एन्ड अब यो M1 सँग रिलेटेड कम्पोनेन्ट भनेको के छ, K1 र B2 छ. सो यो लुपको पेरिमिटरमा पर्ने गरी मात्रै राख्नु पर्यो. So K spring constant is analogous to the reciprocal of capacitance in case of this FV analogous circuit, and this B2 is analogous to the resistance. So R2 पनि हामीले यो लुपमा पर्ने गरी मात्र बनायौँ. सो अब यो चाहिँ यो के भयो त, force is analogous to supply voltage. This M2 is analogous to L2. अब यसमा चाहिँ तपाईले ब्र्याकेटमा L2 यो चाहिँ analogous to M2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. That will make more clear. This F is analogous to this forces, external force F. This L1 is analogous to this mass body M1. You can write in bracket. This R1. This R1 is analogous to B1. So अब यसमा तपाईले चाहिँ यो R1 which is analogous to B1 भनेर यसरी तपाईले ब्र्याकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ. This K2, this is 1 by C2. So this 1 by C2 is analogous to K2 भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. Similarly, this is 1 by C1, that is analogous to K1, and this is analogous to B2. So that is R2, which is analogous to B2. यसमा केही चाहिँ तपाईहरुलाई केही क्वेरी छ भने भनिहाल्नुस् त. हेलो, एक्सक्युज मी सर. हजुर भन्नुस् त. त्यो K1 र K2 को जुन छ नि सर, त्यो 1 by C1 1 by C2 हुन्छ कि सिधै C1 C2 हुन्छ? 1 by C2 नै लेख्ने, 1 by C1 1 by C2 नै लेख्ने. 1 by C1 and 1 by C2 लेख्ने. हजुर, 1 by C1 1 by C2 नै लेख्ने है. अनि त्यो X1 र X2 को लेख्नु भएन सर? त्यो देखाइराख्नु पर्दैन यसमा, X1 र X2 को. X1 र X2 भनेको अब यो X1 को एनालोगस Q1 हो, X2 को एनालोगस Q2 हो. अनि त्यो यसमा देखाइराख्नु पर्दैन सर? न यहाँ तपाईले कसरी Q1 Q2 भनेर लेख्दिनुस् न. यो सेकेन्ड लुपमा चाहिँ Q2 भयो. ए बुझे सर. यहाँ अलिकति मिस्टेक छ. यो सेकेन्ड लुपमा फोर्स भएकोमा Q2 हो, यहाँ Q1 लेखेको छ. यो Q2 हो, यो Q1 हो. ओके, यो फिगरको एकचोटि ट्राई गरिहाल्नुस् त. एफबी एनालोगी चाहिँ अहिले चाहिँ यो मेकानिकल सिस्टम छ, यसको चाहिँ ट्राई गरिहाल्नुस् त. ट्राई गरेर मलाई पठाइहाल्नुस् त त्यो ग्रुपमा. एफबी एनालोगस सर्किट कस्तो बन्दो रहेछ भनेर.
नेटवर्क बनाउने ट्राई गर्नुभएको छ? सर हजुर ग्रुपमा पठाएको छु एकचोटि हेर्नु न त्यो मिलेको कि छैन। This force is analogous to voltage and that M1 भनेको चाहिँ L1 लेख्नु पर्यो है। अनि this K1 भनेको चाहिँ 1/C1 छ अनि फेरि L2 छ त्यहाँनिर अनि R1 B1 को R1 र 1/C2 छ अनि M3 भनेको L3 भयो। ठिक छ त्यो M1 M2 M3 लेखेको ठाउँमा चाहिँ L1 L2 L3 लेख, अरु सबै ठिक छ है। ए हस् सर। यो तिमीले जुन सेकेन्ड लुपमा R2 लेखेका छौ नि त्यो चाहिँ के को लेखेको भन त? त्यो तलबाट फ्रिक्सनलेस त्यो फोर्स दिइराको छ भनेको अनि त्यो भनेको फ्रिक्सनलेस भनेको छ त्यही भएर त्यसमा चाहिँदैन कि। ए त्यसको फ्रिक्सन भन्यो भने चाहिँ चाहियो, फ्रिक्सनलेस भनेपछि चाहिएन। न त यस्तो गर्दा हुन्छ सर, त्यो लिएर अनि हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोर्सको साइन देखाइराको छ नि त, अनि सल्भ गर्दाखेरि 0 लिँदा नि हुन्छ है। हुन्छ हुन्छ है त, तिमीले गरेको ठिक छ। सो अरूहरूले पनि गर्दै गर्नुभयो होला भन्ने एक्सपेक्टेसनले चाहिँ मैले यहाँ हेर्नुहोस् त अपिमा गर्नुभएको कतिको ठिक छ छैन। सो दिस फोर्स हामीले जहाँ फोर्स छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने भनेका छौँ। सो यो फोर्स इज एनालोगस टु भोल्टेज एन्ड दिस M1 इज एनालोगस टु L1 मास बडी एन्ड M1 र M2 को बिचमा चाहिँ के छ K1 छ। K1 इज अब यसलाई तपाईले C1 1/K1 लेखे पनि हुन्छ अनि चाहिँ 1/C1 लेखे पनि त्यति फरक चाहिँ पर्दैन यसमा है। अनि यो चाहिँ L2 एनालोगस टु M2 भयो अनि यो चाहिँ बिचको चाहिँ यो K2 भनेको चाहिँ यसको चाहिँ 1/K2 लियो भने चाहिँ C2 हुने भयो अनि B1 लियो भने R1 लिने भयो यहाँ है। अनि यहाँ चाहिँ M3 इज एनालोगस टु L2 अनि चाहिँ यो K3 भनेको चाहिँ 1/K3 रेसिप्रोकल लियौँ भने C3 भयो, नभए 1/C3 लेखे पनि एनालोगस टु K3 लेखे पनि हुन्छ है। सो अब यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट x1 लाई देखाउन पर्यो भने x1 को डेरिभेटिभ गरेर चाहिँ I1 लेखिदिने, x2 डट भने x2 को डेरिभेटिभ भनेर I2 लेखिदिने, x3 को डेरिभेटिभ भनेर I3 लेखे पनि हुन्छ, नत्र Q1 Q2 Q3 लेखे पनि हुन्छ है त। केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु, नत्र यो अर्को एउटा सानो अर्को एउटाको पनि गरिहाल्नुस् त यसले। M1 र M2 दुईटा मास बढी छ। सुमिना, भवानी, अभिषेक, निधि, तिलक 5 जनाले पठाएको है। अविनाश ठिक छ है। आशिष यो पनि सँगै गरिहाल्नु भयो हैन। This external force AF is analogous to B, that is A sin omega t, and this M1 okay this M1 is analogous to L1 अनि M1 र M2 को बिचमा B छ which is analogous to R resistance R, M2 भइहाल्यो, M2 is analogous to L2 and then
के 1/c लेखेको नि भयो द्याट्स राइट है ल अनिसको ठिक छ है त सो अब सबैले बुझिसक्नु भयो होला भन्ने जस्तो लाग्यो सो अब अलिकति यो रोटेशनल मेकानिकल हेलो सर एक्सक्युज मी सर त्यो जस्तै हाम्रो m1 m को l हुन्छ नि अनि त्यहाँ l लेख्दाखेरि हामीले m पनि लेखिराख्नु पर्छ हो l1 l2 लेख्दाखेरि m1 m2 लेखिराख्नु पर्छ खास चाहिँ लेख्नु चाहिँ पर्दैन हैन तर तपाईले ब्र्याकेटमा लेखिदिनु हो भने m1 को एनालोगस चाहिँ l1 लेखेको हो भन्ने बुझ्नलाई सजिलो हुने हो खास त लेखिरहनु पर्छ भन्ने त होइन त्यो कुन चाहिँको एनालोगस पार्ट कुन हो भन्ने सर एकचोटि हेर्नु त मैले ग्रुपमा फोटो पठाएको छु त्यो ठीक छ फेरि पनि पठाए सर नाम सन्देश उपाध्याय सर फेरि पठाए सर फेरि पनि पठाए मैले त्यो अघिको प्रब्लमको हो यो हजुर सर अघिको प्रब्लम यसको त्यो हैन सर ब्याक गर्नु न T1 ठीक छ L2 अनि K2 र चाहिँ B1 भएपछि तपाईले त्यहाँ R1 लेख्नु पर्ला हैन R2 लेख्नु भएको छ अरु त ठीक छ अरु ठीक छ ए सर B1 त्यहाँ R1 लेख्नु पर्ने अरु ठीक छ सर यसमा अरु ठीक छ ब्र्याकेटमा अहिले चाहिँ ब्र्याकेटमा लेख्ने गर्नु हैन ब्र्याकेटमा चाहिँ लेख्ने चाहिँ गर्नुस् यो चाहिँ किन हो भने क्लियरिफाई दिनको लागि मात्रै हो m1 को चाहिँ एनालोगस l1 यस्तो भन्नको लागि मात्रै हो अरु ठीक छ है सन्देश ए सर थ्यांक यू सर ओके अब अलिकति यो रोटेशनल मेकानिकल सिस्टमको पनि कुरा गरौँ भने यसमा चाहिँ we can take a simple example. So we have the body with moment of inertia J with the damping constant B and the spring constant K as well. So त्यस्तो छ भने हामीले D'Alembert principle बाट चाहिँ total torque equals to torque due to moment of inertia plus torque due to damping constant plus torque due to damping this spring constant हामीले हेर्न सक्छौं. So त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के इक्वेसन आउँछ यहाँ भन्दाखेरि t equals to jd square theta by dt square plus bt theta by dt plus k theta. So this is the normal differential equation in rotational mechanical system. And यसमा अघिकै जस्तो RLC series सर्किटमा किनभने यहाँ V एनालोगी नै भएको हुनाले V एनालोगीमा चाहिँ हामी RLC series सर्किट युज गर्छौं. यो दुईटा इक्वेसनको चाहिँ हामीले फेरि एनालोगस टर्महरु लियौं भने this torque is analogous to voltage किनभने रोटेशनलमा टर्क भन्नु र ट्रान्सलेशनलमा फोर्स भन्नु त दे आर अल्सो एनालोगस है मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन रोटेशनल is analogous to the mass in translational is analogous to inductance in series circuit. Similarly B is analogous to R, K is analogous to 1/C and this theta in translational that is displacement linear displacement x which is analogous to the angular displacement theta in rotational mechanical system which is equivalent to the charge flow in RLC series circuit. So theta angle derivative is the derivative bhane current analogous hune bhayo. So these are the analogous term in the torque voltage analogy है. अब तपाईलाई कहिले काहीँ यो रोटेशनल मेकानिकल सिस्टम दिएर तपाईलाई टिभी एनालोगी टर्क भोल्टेज एनालोगी सर्किट ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ कतिखेर ट्रान्सलेशनल सिस्टम दिन्छ. सो एफभी एनालोगी र टिभी एनालोगी चाहिँ त्यसरी भनेको है. अब यो हेर्नु भयो भने अगेन तपाईले अब यहाँनेर त केही प्रब्लमहरु हामी हेरौं न त जस्तो यसमा हेर्नुस् त यो फिक्स बडीमा चाहिँ यो J1 J2 J3 तीनवटा मास के रे तीनवटा बडी छ तीनवटा मोमेन्ट अफ इनर्शिया J1 J2 J3 भएको तीनवटा बडी छ.
यसमा चाहिँ हामीलाई यो ठाउँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ टर्क लागेको छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा टर्क लागेको छ भनेपछि अब यसको चाहिँ हामीले टिभी एनालगस सर्किट बनाउनु पर्यो। एकचोटि ट्राई गर्नुस् त। ओके, सो सुमिनाले बताएको त्यो ठिक छ है। ओके, ठिक छ है। अब तपाईहरुले यो कन्सेप्ट पनि बुझिहाल्नु भयो। ओके तिलक, ठिक छ। ओके, किरण, अभिषेक, अभिषेकको त्यो भोल्टेज सप्लाई भोल्टेजमा भी लेख्न छुट्या छ, अरु सबै ठिक छ है। ओके, ठिक छ है। तपाईहरु अब यति जना गरी सबै सँगै गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले एक्सपेक्टेसन गरेको छु। कसैले केही चाहिँ कन्फ्युजन छ यहाँ? अब 8-10 जना चाहिँ कन्टिन्युअसली एक्टिभ भइराख्नु भएको छ, बाँकी सबै एक्टिभ हुनु पर्यो है। ओके, सो यो चाहिँ अब हाम्रो एफपी र टिभी एनालोगीको समरी भयो। यो अब तपाईहरुलाई याद नै भइसक्यो। फोर्स भोल्टेज, टर्क भोल्टेज, मास मोमेन्ट अफ इनर्शिया र इन्डक्टेन्स, ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट र रेजिस्टेन्स, स्प्रिङ कोएफिसिएन्ट र रेसिप्रोकल अफ क्यापेसिटेन्स, अनि यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट, यो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट, द्याट इज चार्ज, अनि यसको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ करेन्ट है। सो दिस इज द समरी।
अब चाहिँ हामी फोर्स करेन्ट एनालोगीमा जाउँ है त। अहिलेसम्म हामी फोर्स भोल्टेज एनालोगीको कुरा गरिरहेका थियौँ भने अब चाहिँ हामी फोर्स करेन्ट एनालोगीको कुरा गरौँ अलिकति है। ओके, आर्यन, सन्देश, विदुर सबै ठिक छ है। अब यो अघि जस्तै अहिले चाहिँ अलिकति फरक के हो भन्दाखेरि एफआई एनालोगीमा चाहिँ वी युज द आरएलसी प्यारलल सर्किट है। आरएलसी प्यारलल सर्किट युज गर्छौँ। सो यो चाहिँ ट्रान्सलेसनल मेकानिकल सिस्टमको चाहिँ हामीले एफ इक्वल्स टु एम डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर प्लस बी डिएक्स बाई डिटी प्लस केएक्स लेख्यौँ। अनि यो आरएलसी प्यारलल सर्किटमा चाहिँ हामीले यसरी करेन्टको यसरी यो नोडमा चाहिँ केसीएल एप्लाई गऱ्यौँ भनेदेखि यो नोडमा केसीएल एप्लाई गऱ्यौँ भने वी क्यान राइट इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु सम अफ आउटगोइङ करेन्ट थ्रु दिस ब्रान्च क्यान बी रिटन एज भी बाई आर। current through this branch can be written as 1 by L integration V dt, and current through capacitance can be written as C dV by dt. So अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि जुन यो भोल्टेज छ नि, भोल्टेज भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स हो नि। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले 1 by R d phi by dt phi by L C d square phi by dt square गर्यौं भने that gives C d square phi by dt square plus 1 by R d phi by dt plus phi by L भनेर आयो। सो यसमा चाहिँ अब हामीले यसको एनालोगी पोइन्ट चाहिँ हेर्यौं भने एनालोगस कम्पोनेन्टहरु हेर्यौं भने दिस फोर्स इज एनालोगस टु द करेन्ट सोर्स करेन्ट। Fi भनेको फोर्स इज एनालोगस टु करेन्ट। दिस मास बडी m इज एनालोगस टु क्यापासिटेन्स C। इसमें mass body m is analogous to capacitance C. This B, damping coefficient B is analogous to the reciprocal of resistance 1 by R, and this K, spring constant, is reciprocal to the reciprocal is this spring constant K is analogous to the reciprocal of inductance, and this X that is linear displacement X is analogous to the flux, this flux phi, and the displacement of this derivative of X is analogous to this E, or you can say induced EMF or voltage, whatever, either. So these are the analogous terms in Fi analogy. So यो एनालोगस टर्महरु पनि टिप्नुस् त एकचोटी कपीमा। एनालोगीको यो प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि यो अघि हामीले नै यो चाहिँ स्टार्टमा हेरेका थियौं नि त हैन। ओके, सो यसको चाहिँ हेर्नुस् त, यसको हामीले एफभी एनालोगी बनाएको छौं अघि। त्यो एउटा मास बडी m1 र m2 छ। हामीले यहाँ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स F चाहिँ अप्लाई गरेको छौं। अब यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ जति मास बडी छ, दुईटा मास बडी त्यतिवटा चाहिँ नोड भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ। एउटा ग्राउन्ड नोड भइहाल्यो प्यारलल सर्किटमा, त्यो बाहेकको चाहिँ जतिवटा मास बडी छ त्यतिवटा नोड भन्ने रिप्रेजेन्ट भयो है। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले एक्सटर्नल फोर्सबाट स्टार्ट गर्यौं भने जुन फोर्स छ यो फोर्सलाई चाहिँ तपाईले एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन मान्न सक्नुहुन्छ।
यो जुन बाहिरपट्टि छ भने टुवार्ड्स द नोड अनि भित्रपट्टि छ भने आउटवार्ड द नोड भन्ने हिसाबले हामीले एजुम्सन गर्न सक्छौँ। त्यसले खासै त्यति धेरै फरक पर्दैन, यो आईको डिरेक्सन जता लिए पनि हुन्छ। सो दिस F is analogous to the current source I, branch current है, यो करेन्ट सोर्स हो। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामीले हेरौँ भने यहाँबाट चाहिँ एउटा नोडमा चाहिँ जान्छ यो करेन्ट है, नोडमा जान्छ यो करेन्ट। अनि अब यो नोडसँगको नोडको आफ्नो प्रपर्टी भनेको आफ्नो मात्रै ब्रान्च भनेको नोड टु ग्राउन्डको बिचमा हो। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने के छ त यहाँ यसमा भने यहाँ B2 र B3 पनि छ। यसमा चाहिँ यो B2 को एनालोगस B2 र B3 को एनालोगस पार्ट चाहिँ छुटेको छ जस्तो लागिरहेको छ यसमा हैन। अब जस्तो यो व्हीललाई चाहिँ फ्रिक्सनलेस मानेर राखेको छ यहाँ, फ्रिक्सनलेस भनेर B2 र B3 लाई चाहिँ 0 मानेर व्हील आर फ्रिक्सनलेस भनेर चाहिँ हामीले फ्रिक्सनलेस व्हील्सलाई एज्युम गर्यो। यदि फ्रिक्सनलेस यो व्हीललाई चाहिँ फ्रिक्सनलेस एज्युम गरेन भने चाहिँ हामीले यो B3 को इक्विभ्यालेन्ट पनि लेख्नुपर्छ। So M2 is analogous to C2 in case of Fi analogy. So this C2E must be placed in between this node and ground. So यसमा चाहिँ हामीले C2 राख्यौं, which is analogous to M2. And if this was not frictionless, we have to write the analogous part of the B3 as well. And B is analogous to the reciprocal of resistance. So अब यसरी हामीले यहाँ लेखेर यो ग्राउन्डमा जुड्न पनि सक्छौं रेजिस्टेन्स देखाएर। सो वी क्यान राइट 1 by R which is analogous to the B, analogous to B3. So we can write 1 by R3. So 1 by R3 which is analogous to B3, which is between the node and ground. अब हेर्नुभयो भने यो दुईटा मास बडीको बीचको कमन पार्ट चाहिँ B1 र K2 छ। तर अब यसमा चाहिँ यो दुईटा बीचको कमन पार्ट भनेपछि के छ त भने यो दुईटा नोडको बीचको कमन पार्ट हुने भयो। र Fi एनालोगसमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्यारललमा हुन्छ। यिनीहरू फेरि यिनीहरूलाई चाहिँ अब सिरिजमा राख्यो भने बीचमा अर्को नोड पनि क्रिएट भइदिन्छ। तर यिनीहरू चाहिँ त्यही भएको हुनाले यो दुईटा मास बडीको बीचको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू चाहिँ यहाँ प्यारललमा हुन्छ। सो B1 is analogous to the reciprocal of the resistance. So you can write 1 by R1 which is analogous to this B1, and K2 is analogous to reciprocal of inductance. So that is 1 by L2 which is analogous to K2 है। अनि चाहिँ फेरि यो अर्को नोड भयो, अर्को नोडको भोल्टेजलाई चाहिँ we can assume the V1 है। सो that this V भनेको चाहिँ हामीले के एजुम्सन गरेका छौं त यहाँनिर भन्दाखेरि सो यो जुन डिस्प्लेसमेन्टको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ भोल्टेज हुन्छ। सो यो V1 भनेको चाहिँ x1 को डेरिभेटिभ हो, V2 भनेको चाहिँ x2 को डेरिभेटिभ हो भन्दा पनि डेरिभेटिभको चाहिँ एनालोगस हो। अनि यो K1 भनेको एनालोगस टु रेसिप्रोकल अफ इन्डक्टेन्स, सो 1 by L1। अब B2 को पनि लेख्यौं भने हामीले यहाँबाट अथवा यहीँबाट यो नोडबाट लेख्नु र यहाँबाट लेख्नु त केही फरक परेन। सो सिम्पली यही ब्रान्चबाट लिएर चाहिँ यो 1 by R2 which is analogous to B2 भनेर यसरी लेख्दा पनि भयो, 1 by R2 which is analogous to B2 भनेर। So this is the Fi analogous circuit. अब अर्को हेर्नुस् त एउटा, यो पनि अघि तपाईहरुले बनाउनु भएको थियो। यसको FV पनि बनाउनु भएको थियो, यसको Fi this force is analogous to the current source I
This M is analogous. This is the in between this node and ground. So M1 is analogous to C1. M1 र M2 को बीचमा चाहिँ K1 छ. This K1 is reciprocal analogous to reciprocal of inductance. So तपाईले L1 1 by K1 लेखे र K1 को reciprocal 1 by L1 जे लेख्दा पनि हुन्छ. यो चाहिँ दुईटा नोड को बीचमा भयो. So V1 which is analogous to X1 dot भनेर लेखेको छ यहाँ. V2 node voltage which is analogous to X2 dot. V3 which is analogous to X3 dot भनेर लेखेको छ. अनि M2 र M3 को बीचमा K2 र B1 छ. K2 र B1 को पनि एनालोगस पार्टलाई यसरी दुईटा नोडको बीचमा प्यारललमा लेखौं. M2 लाई नोड 2 र ग्राउन्डको बीचमा C2, M3 लाई नोड 3 र ग्राउन्डको बीचमा C3, K3 भनेको नोड 3 मा मात्रै हुन्छ भनेपछि नोड 3 र ग्राउन्डको बीचमा L3 or you can write 1 by L3. Okay, hope यसमा पनि अलिकति क्लियर हुनुभयो होला. पहिला एकचोटि यसलाई चाहिँ अब FI एनालोगी सँगै टर्क करेन्ट एनालोगी पनि हेरिहालौं. यो टर्कको इक्वेसन भइहाल्यो. यो चाहिँ प्यारलल सर्किटको इक्वेसन भयो. यसैमा तपाईले हेर्नुभयो भने जसरी चाहिँ FI हुन्थ्यो यहाँ TI भयो. यो मास हुन्थ्यो C भयो. B को B नै भयो. B 1 by R, K 1 by L नै भइहाल्यो. थीटा फाइ भयो. थीटा डेरिभेटिभ भनेको E भयो. E और V जे भने पनि भयो है. So this is the analogous table for the TI analogy. So these are the similar है. सबै उस्तै उस्तै नै छ. So यसमा चाहिँ पनि हामीले एक्सटर्नल टर्क जुन छ एक्सटर्नल टर्कलाई चाहिँ हामीले ड्राइभिङ फोर्स छ यसमा र यसलाई चाहिँ करेन्ट सोर्स यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं. So this torque is analogous to the current source I and this J1 is analogous to the this J1 is analogous to C1 है. अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो नोड र ग्राउन्ड को बीचमा चाहिँ हामीले C1 राख्यौं अनि J2 को लागि अर्को नोड भयो यहाँनेर अनि K2 भनेको चाहिँ हाम्रो J1 र J2 को बीचमा छ. So that is analogous to 1 by L2. And यसमा चाहिँ K3 छ. So that is analogous to 1 by L3. So this is the summary of FI and TI analogy. So force, torque, current,
mass, moment of inertia, capacitance, damping coefficient, reciprocal of resistance, spring coefficient, reciprocal of inductance, displacement phi, flux, and derivative of displacement, that is B or E. So overall summary भयो, mechanical system translational, rotational, electrical system series, parallel को equation भइहाल्यो र सबै यो एनालोगस टेबल भइहाल्यो है, यो summary भयो. ओके, यसमा अलिकति एक दुईटा प्रब्लम अलिकति प्र्याक्टिस गरौँ यसमा. ओके, जस्ट वेट अ मिनेट है. ओके, अब तपाईले चाहिँ यसको एफभी र एफआई दुईटै बनाउँदै जानुस् त, एकदमै फास्ट गर्नुस् ल. एकछिन यो 1 नम्बर लेख्नुस् अनि त्यसको चाहिँ यो एफभी र एफआई भन्दै यो डायग्राम एकदम फास्ट गर्नुस् त. अलिकति एकछिन प्र्याक्टिस गरौँ यो, किनभने हामीलाई यो मेकानिकल सिस्टमको चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन निकालेर त्यसको एफभी एफआई सर्किट बनाऊ भनेर यो सधैँ सोधिरहने क्वेसन हो. सो हामीले तपाईँले जस्तो यो यसलाई एउटा 1 भन्नुस् अनि एफभी भनेर लेख्नुस्, एफभी एनालोगस यो सर्किट यहाँ बनाउनुस्, अनि फेरि यसको एफआई भन्नुस्, अनि फेरि यसको सर्किट बनाउनुस्, फेरि त्यसपछि 2 मा जानुस्, अनि त्यो एउटा सर्किट एफभी सक्ने बित्तिकै पठाउनु गयो भने द्याट वुड बी फाइन है.
यो प्रब्लमको सक्यो आई थिंक तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ होला हैन अहिले पठाउनु पर्ने हो तपाईहरुले है so Abhishek so bold is LR okay B1 to C okay L2 R2 that's it so analogy पनि you can check yourself मैले यहाँ राख्दिएको छु so that is force is analogous to the current yes and this V1 that is analogous to C1 R1 so that is okay f of t that is it b1 that is b1 value b2 b2 m1 c1 भयो m2 c2 भयो b1 to 1 by r2 भयो अनि b1 1 by r1 भयो so b2 1 by r2 भयो है so अब यो चाहिँ तपाईको यो b1 को इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ अभिषेकले पठाएकोमा छुटेछ कि जस्तो लाग्यो एकचोटी चेक गर्नुस् त यो जुन b1 छ नि यो त फ्रिक्सन छ सो fi मा चाहिँ अभिषेकले पठाएकोमा चाहिँ b1 को चाहिँ छुटेको करेन्ट वालामा चाहिँ छुटेछ सर हो fi मा चाहिँ छुटेको छ है हजुर सर हो यिनीले पठाएको ठीक छ है अन्जनी सो नाउ वी क्यान चेक योरसेल्फ है या मैले यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा पनि शेयर गरिरहेको छु अन्जनीको अलिकति प्रब्लम आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ किरण सर किरणको पनि यो 1/r1 चाहिँ तल लएर राखेछौ हैन त्यो नोड सँगै हुन्छ ग्राउन्डमा है हजुर भन्नुस् त सर त्यो कन्डक्टेन्स र रेजिस्टेन्समा त्यो किन त्यसमा कुनैमा चाहिँ R1 छ अनि कुनैमा चाहिँ 1/R1 लेख ट्याक्कै तपाईले बनाएको सर्किट हैन नि यहाँ त यो त्यही त मैले यो त यो यस्तो हो कि जस्तो हाम्रो यहाँ समरी के छ भनेर हेर्नु त त्यसमा कन्फ्युज हुनु ओके ठीक छ fi एनालोजी ओके fi एनालोजी मा हो नि यो b भनेको 1/r हो रेसिप्रोकल हाफ r लेखे भएर चाहिँ ब्र्याकेटमा तपाईले b लेखे पनि हुन्छ r लेखेर ब्र्याकेटमा 1/b लेखे पनि हुन्छ के मेरो नेट स्लो भएर हो कि तपाईको नेट स्लो भएर मैले अलि आवाज सुनेको छैन तर यो टेबलमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि fi मा चाहिँ खासमा 1/r लेखे पनि हुन्छ अब त्यो मैले पनि कुनै बुकबाट चाहिँ स्निप गरेर लिएको हो यो हैन त्यो हुनाले ठ्याक्कै नमिलेको चाहिँ हुन सक्छ तर यो तपाईले के फरक बुझ्नु भएन भन्दाखेरि
1 बाई आर लेखेर ब्राकेटमा B1 लेख्नु र यहाँ R1 लेखेर ब्राकेटमा 1 बाई B1 जुनले गर्दा पनि हुन्छ। सर हेलो, हजुर यो जुन फिगर 4 छ नि सर, फर्स्ट वाला फिगर यसको, हजुर हो। अनि त्यो त्यति गरेर हुँदैन सर, यो बनाउनै पर्छ अर्को वाला नि? नै यो त यो एफ फोर्स भोल्टेज होइन कि, यो फोर्स करेन्ट हो। यो एफआई एनालोगस सर्किट हो, यो एफ के अरे यो एफबी एनालोगस हो, यो एफआई एनालोगस हो कि। ए सरी, अनि सर त्यो म त्यसमा त्यही बुझिनँ कि सर, यो R1 R2 र L1 ले तपाईँ प्यारललमा राख्नु भएको छ नि सर, त्यो चाहिँ कसरी भयो कि? त्यो एक्चुअली म एफआई बुझ्दै बुझिनँ सर क्या, एफआई एनालोगी एकचोटि अझै बुझाइदिनु न। एफआई चाहिँ बुझ्नु भएन। हजुर सर, एफआई बुझिनँ सर। एफआई चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि, अब मैले यसलाई चाहिँ समराइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एनालोगस टर्म कुन कुन हो त तपाईँले ख्याल गर्नु परिहाल्यो, त्यो दुई क्वेसनबाट आएको हो। तर यसलाई सम्झने लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जतिवटा मास बडी छ त्यतिवटा नोड हुन्छ। अनि तपाईँले यो ट्रान्सलेसनल सिस्टममा जस्तो अहिले केसमा यहाँ M1 र M2 दुईटा छ, हामीले दुईटा मेन नोड एजुम्सन गऱ्यौँ, नोडको भोल्टेज V1 र V2 भन्ने एजुम्सन गऱ्यौँ। अनि अब यो M1 सँग रिलेटेड जति कम्पोनेन्टहरू छ यो नोड र ग्राउन्डको बिचमा लेख्ने र बुझ्नुभयो त। जस्तै M1 को एउटा छुट्टै एफ अफ टी छ, फोर्स लागेको छ, यो भनेको करेन्ट योदेखि ग्राउन्डसम्मको नोड, ग्राउन्ड भनेको यो नोडलाई ग्राउन्ड मान्यौँ। अनि अर्को हाम्रो यो मास बडी छ, मास बडी M1 इज एनालोगस टु दि क्यापासिटेन्स है एफआई एनालोगीमा। सो यो क्यापासिटेन्सलाई पनि यो नोड र ग्राउन्डको बिचमा राख्ने। अर्को हाम्रो यो ड्याम्पिङ बी छ, दिस B1 इज रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स एनालोगस टु रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स 1 बाई R1। सो यसलाई तपाईँले 1 बाई R1 नै लेख्नुभयो हुन्छ, R1 लेख्दा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने 1 बाई R1 नै लेख्नुहोस्। सो यो पनि छुट्टै हो, त्यो हुनाले यसलाई पनि यो नोड र ग्राउन्डको बिचमा लेख्ने। अब अर्को चाहिँ K1 र B12 चाहिँ दुईटा मास बडीको बिचमा छ भने चाहिँ यिनीहरू दुईटा नोडको बिचमा हुने भयो। सो दुईटा नोडको बिचमा यिनीहरू प्यारलल छ, प्यारलल नै राख्नु पर्यो। सो K1 को चाहिँ हामीले रेसिप्रोकल हेऱ्यौँ भने द्याट इज K1 इज रेसिप्रोकल टु एनालोगस टु रेसिप्रोकल अफ इन्डक्टेन्स। सो हामीले 1 बाई L1 लेखे भयो यहाँनिर, 1 बाई L1 द्याट इज एनालोगस टु K1। अनि अर्को B12 छ, B12 इज रेसिप्रोकल, B इज रेसिप्रोकल टु एनालोगस टु रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स। सो द्याट इज B12 को ठाउँमा हामीले 1 बाई R12 लेखे भयो, द्याट इज एनालोगस टु B12 भनेर। अनि तपाईँले चाहिँ यो M2 K2 र B यो चाहिँ B2 दिज आर दि टर्म्स रिलेटेड विथ द मास बडी M2 ओन्ली। सो त्यसो भयो भने नोड र ग्राउन्डको जुन M2 ओन्ली छ त्यो यो नोड र ग्राउन्डको बिचमा राख्ने, जुन M1 ओन्ली छ फर्स्ट नोड र ग्राउन्डको बिचमा राख्ने, जुन दुईटा बिचको कमन छ दुईटा नोडको बिचमा राख्ने। अब अलिअलि क्लियर भयो भने भन्नुहोस् त, नत्र अरू कन्फ्युजन छ भने फेरि कुरा गरिहाल्छु। सर क्लियर भयो सर, बुझेँ। ओके, अर्को प्रब्लम छ, यसको पनि एफबी र एफआई बनाइहाल्नुहोस् त। यहाँ चाहिँ दुईटा एक्सटर्नल फोर्स छ, F1T M1 मा छ, F2T M2 मा छ, दुईटा एक्सटर्नल फोर्स छ। सुनिल, सुभाग्य, सोनी, रसिक, जीएस, आशिष, आर्यन।
ओके अभिषेक चेक गर त मैले त्यहाँ पठाइदिएको छु फेरि यहाँ चाहिँ स्लाइड सेयर पनि गरेको छु I'll check you EL1 R1C okay C2 FI एनालोगी ठिक छ है अभिषेक FV एनालोगीमा चाहिँ तपाईको भोल्टेज ओके V2 पनि राख्नु भएको छ द्याट्स राइट V2 L2 ठिक छ त्यो पनि ठिक छ ल अभिषेकको ठिक छ है भवानी FV एनालोगीमा चाहिँ तपाईले अलिकति मिलेन नि है भवानीको चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ तपाईले बुझ्नु भएन नै एकचोटी कहाँनिर प्रब्लम हो मलाई सोधिहाल्नुहोस् है त के रसिकको ठिक छ है भवानी तपाईले के बुझ्नु भएन भन्नुस् त मलाई तपाईकोमा अलिकति प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि तपाईले C1 R1 पनि राख्नुभयो द्याट्स फाइन VL1 पनि ठिक छ अनि त्यो जुन बिचको चाहिँ तपाईले भोल्टेज F2 त्यो बिचको सेकेन्ड भोल्टेज सोर्स छ नि यो भोल्टेज सोर्स चाहिँ तपाईले कमन ब्रान्चमा राख्नुभयो कि तर यो भोल्टेज सोर्स त मास 2 मा मात्रै एप्लिकेबल छ नि त्यो भएर सेकेन्ड लुपको पेरिमिटरमा मात्रै पर्ने गरी राख्नु पर्यो सो तपाईले चाहिँ यो कमन ब्रान्चमा राख्नु भएको भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ माथि लग्नु भयो भने अरु चाहिँ तपाईको ठिक छ फेरि है भवानी एकचोटी अनम्युट गरेर बोल्नुस् त बुझ्नु भयो कि नै सर बुझे सो त्यो F2 के रे भोल्टेज चाहिँ M2 को मासमा मात्रै लाग्छ हैन हो बिचको लुपमा मात्रै हुने भयो नि त यो किनभने यसमा मात्रै यसमा लागेको छ किनभने यो बिचमा दुईटाको कमन भएको भए चाहिँ बिचको कमन ब्रान्चमा हुन्थ्यो दुईटैमा फोर्स लाग्ने भयो एकैचोटि तर M2 मा मात्र लाग्ने हुनाले M2 करेस्पोन्डिङ्स टु द यो लुप हो भनेपछि यो लुपमा को पेरिमिटरमा मात्र पर्ने गरी हुन्छ कि त्यो अनिस स्वर्णिम पनि ठिक छ अञ्जनीको पनि ठिक छ सुशीलको पनि ठिक छ ओके मन्जु जीएस सन्देश निधि ल ठिक छ अब बुझ्नु भयो होला जस्तो लाग्छ यसमा है सो अर्को यो एउटा सानो प्रब्लम अर्को एउटा प्रब्लम छ हेर्नुस् त यो प्रब्लममा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो मास बडी M1 छ यसको माथिपट्टि M2 र M3 अर्को दुईटा बडी पनि छ फेरि है अब यसमा फ्रिक्सन B2 र B3 फ्रिक्सन छ यो दुईटाको कमनमा फेरि यो ड्याम्पर र चाहिँ स्प्रिङ पनि छ अनि यो ठुलो चाहिँ M1 ठुलो मास छ यो चाहिँ यो सपोर्टमा रहेको छ है यसको बनाउने ट्राई गर्नुस् त FV र FI एनालोगी आर्यन भाइको फुल नेम के हो रोशन लामिछाने सर रोशन लामिछाने अनि हजुर सर। जीएस सागर पौडेल सर हेलो
सर यसमा त M1 M2 र M3 मा कनेक्सन नै छैन M2 M3 छुट्टै छ M1 छुट्टै छ सर के भन्नुभयो अरे भन्नुहोस् त यसमा M1 छुट्टै छ M2 M3 छुट्टै छ कनेक्टेड नै छैन अनि कसरी बुझ्ने कुन कहाँनिर छ भन्ने कुरा यो बीचमा फिक्सन छ नि त के अरे B2 र B3 छ नि त्यहाँनिर ए
सर यो एकचोटि हेर्नु त एपी एनालोगी यस्तो हुन्छ सर सर एकचोटि हेर्नु न यहाँ भोल्टेज त छैन नि एक्सटर्नल फोर्स नभएपछि भोल्टेज सोर्स त हुने भएन है हजुर सर अनि बाँकी चाहिँ ठिक छ सर L1 अनि तपाईँको त्यो फ्रम बेस C1 ठिक छ सर अरु चाहिँ ठिक छ ए हस् सर यहाँ अब एक्सटर्नल फोर्स नै छैन के अहिले यो केसमा त्यो भएर हुनाले भोल्टेज सोर्स चाहिँ हुने भएन हजुर सर त्यो बुझे L1 भइहाल्यो मिस्टेकली लेखेको थिएँ सर त्यो ठिक छ केही भएन अरु ठिक छ एकचोटि म यो फाइल पनि पठाउँछु अब प्र्याक्टिस गरेर आउनु अनि केही बाँकी भयो भने नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ वी विल डिस्कस मोर है आजलाई चाहिँ यति गरौँ जस्तो भयो